नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आज आम एक नुआ आर्टिकल पढ़ा झरका देई आकाश। झरका देई आकाश चलतु पढ़ा बुझा। सुंदर जीवन पाई आमे जेमिति मनीषों सांग लड़ुचु सेहीपरि प्रकृति को मध्य खोजु थाउ। यह जगत रे मनीषर जीवन दुईटी वास्तवता स गुंथा गोटे है अन्य मनीष और आरटी है प्रकृति। मनीष एक सामाजिक प्राणी दलबद्ध भाव में बंचा तार प्रकृति आ प्रकृतिर सहारा ही से बंचे बिना प्रकृति कोल ही से बंचे से गाधाए से नाचे डीए गचर फलमूल खाए जमी आम बाइबल गोटे कहानी अच्छी एदन उद्यान प्रभु आदम को रखिले बड़े आनंद भारी आनंदपूर्ण भाव में से रहिले से अवज्ञता हेतु अबाध्यता हेतु से एदन उद्यान तड़ा खाइले पुणी से अन्य जगह को गले किंतु प्रकृति कोल ही मनुष्यर जन्म प्रकृति ही रहा तार को भल लगे प्रकृति ही तू से शिखे प्रकृति को आश्रा कर से बंचे पुणी प्रकृति ही से खाद्य अन्वेषण करे खाद्य पाए तेणु प्रकृति ही मनुष्य या पृथ्वी जमी कर प्रभु बा भगवान ताकू मनुष्यर बासयोग्य कर पृथ्वी को छाड़देले अन्य कौन सी ग्रह 9टा 10टा 15 जहाँ भी ग्रह आप कहते कौन सी ग्रह मनुष्य बासयोग्य नुहे तेणु प्रकृति आउ आरटी है मनीष तेणु आदम को भी प्रभु कहले मनीष एकाकी रहा भल से समस्त जोड़ी करदे सिंह 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 पशु पक्षी समस्त सेट कर सारापर लास्ट आगे गले तुम भी गोटे संगिनी दरकार तुम भी गोटे साथी दरकार तेणु मनीष एकाकी रहा भल न मनीष एकाकी रही पार ना तेणु मनीष मनीष को सहित पुणी प्रकृति ही तार मुख्य स्रोत मुख्य आश्रा मुख्य सहारा से बचब बढ़ से खाइब पीब तेणु ता जीवन सारांश ए दुईटी सह संपर्क निबिड़ता उपर निर्भर करे प्रकृति आमको विभोर करें पूर्ण करें यह मनर विलास परि लागिपारे यार कारण प्रकृति गछलता आकाश सहित आमर सांसारिक मनीष सुलभ कारबार मान जेमिति कथबार्ता दिया निया इत्यादि हुए नहीं से स्थिति साधारण भाव आम एते प्रयोजनीय बा गुरुत्वपूर्ण लगे सहरी मनुष्य कौन कि 21 शताब्दी आधुनिक मनुष्य कौन कि प्रकृति को माने नष्ट कर चली तेणु प्रकृतिर तांडवलीला देखुचे कथा बुझे मुझे उपरको जाऊनी प्रकृति को जी अणदेखा कर प्रकृति को जिते नेचर को आम जिते अवहेला कर दशा भोगुं जदि प्रकृतिर दुरुपयोग कर प्रकृति जदि जत्न नहीं था प्रकृतिर प्रति आमर गोटे केयरनेस था बोले आज आम दशा भोग ए टेम्परेचर ए विभिन्न प्रकार प्राकृतिक दुर्विपाक प्राकृतिक दुर्घटना कौटी बादल फटा कौटी सुनामी ये सब जिन आमको सामना करने को पड़ न था आउ से बाइबलिकलिया ढांचार ही मुझे बाइबल ढांचार जे प्रकृति उपर आमर यही कौन तो कहती प्रकृति उपर जो अत्याचार से अत्याचार हेतु ही आमर भी ध्वंस हम से प्रकृति आमको आश्रा दी कोल आम बढ़ी से प्रकृति को नष्ट कर कारण दुनिया को प्रभु एमती खोजी जे आम जो थे बचा जो से मरिया जो थे बचा से मरिया जोटा आम अस्त्र हम से तो आम मारणास्त्र हवा जो थे आम अस्त्र बचा से मारणास्त्र मरिया तेणु प्रभु सेमती ढांचा कर दिया प्रभु जहाँ भगवान जहाँ तैयारी कर प्रकृति को से प्रकृति बा से संसार से सृष्टि से दुनिया बा से जगत बा से पृथ्वी तैयारी फॉर डिस्ट्रक्शन ही तैयारी से आउ से ध्वंस हम ही हम तेणु मुझे गला 2 दिन तले वीडियो कहती केते वर्ष लगे पृथ्वी ध्वंस हम केते वर्ष लगे अनुमान गोटे मानवीय दृष्टिकोण मुझे कहती से कथा तेणु पृथ्वी आग को बढ़ ना देखिले आपण मैंने वैज्ञानिक मैंने कहू द्विधा करेंगे ना जे दुनिया निश्चय ध्वंस हो आज नहीं तो काली से सूर्यर से ब्लैक होल कथा हो कि चंद्र नक्षत्र सब आमर बाइबल जमी लगे कला पड़ अंधार हो आकाश चर्म उपर गुड़ा हम ये सब कथा कहार अर्थ हूँ सबुदिन सरी 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 आस इंधन भी सरी सरी आस सूर्य इंधन सरी सरी आस चलतु पढ़िया किंतु घर अगणार आमे गछ लगाऊ कुंडरे गछ लगे बारंडारे एपरिक घर भितर जत्न सह रखी था बजार रू रेडीमेड चढ़ई बसा किणी आनी बालकोनी टांगी दो जमी चढ़ई आसी सीठी बसा बांधि रहिबो मनीष पुणी से लास्ट ना फास्ट जमी लास्ट को सेमती हम
କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତି ହିଁ ତାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତିରୁ ମଣିଷ ଶିଖେ। ପ୍ରକୃତି ତାର ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ପ୍ରକୃତି ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ଶିଖି। ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ହେଉ କି ପବନର ମଳୟ ପବନ ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଇ ତାକୁ ଧରି ତ କବ୍ୟ କବିତା, ତାକୁ ଧରି ତ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଗୋଳ ସବୁ ତ ସେଥିରୁ ଆଇଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ଉପରେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତେବେ ଚେନାଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ରଖୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯତ୍ନର ସହ? ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକୃତିର ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ, ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ, ମାନେ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଥାଉଛୁ। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ନା ହାରମୋନି, ଗୋଟେ ହାରମୋନି ଅଛି। ଗୋଟେ ହାରମୋନି ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହାରମୋନି ଅଛି। ଦିନ ରାତି ହେଉଛି, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କୁଳୁକୁଳୁ ପବନ ହେଉଛି, ସେ ଦିନ ରାତି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ହାରମୋନି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ। ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆମର ଅତ୍ୟାଚାର, ଆମ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମଣିଷ ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଉପରେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରଚୁଛି। ନହେଲେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ, ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍, ମାନେ ପୁରା ହାରମୋନି, ସବୁ ତାଳ ମାଳ ଥାଇକିରି ଆମେ ସବୁ ଚାଲୁଛୁ। ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ହଜେଇ ଦେଇଥାଉ ଯେମିତି ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କେତେଜଣ ବି ଥିବେ, ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମିଳୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ହଜେଇ ଦେଇଥାଉ ସେମିତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ଆବଶ୍ୟକତା ଭଳି ଆମେ ଏହାକୁ ନଥିଭୁକ୍ତ କରିନଥାଉ। ମୁଁ ତଳୁ ବୋଳାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତେବେ ଚେନାଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ରଖୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯତ୍ନର ସହ? ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକୃତିର ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ଆବଶ୍ୟକତା ଭଳି ଆମେ ଏହାକୁ ନଥିଭୁକ୍ତ କରିନ। ପ୍ରକୃତିର କାମ ବା ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ? ତେଣୁ ସହରମାନଙ୍କରେ ପାର୍କମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସି ବିଚ୍ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି ହେଲା, ସେସବୁ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମିଳୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ହଜେଇ ଦେଇଥାଉ, ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ହଜେଇ ଦେଇଥାଉ ଯେମିତି ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ୟାର ଅର୍ଥ କିଏ ବୁଝିଛି କି? ପ୍ରକୃତିର ଅର୍ଥ କିଏ ବୁଝି ନାହିଁ। କେତେଜଣ ବି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ, ତାରା, ବାଦଲ, ସୃଷ୍ଟିରେ ପାହାଡ଼, ପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁ ନିଜର ଚେତନାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଅନୁଭବର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ କାହାକୁ ଦରକାର? କବି, ଭାବୁକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ବା ଶିଖିବାର କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ହେଇକି ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ମାଇନେ ରଖେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆମକୁ ଆମ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଏ, ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ସତ କଥା, ହେଲେ ସେ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ଛୋଟିଆ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତ ବୁଝିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯୋଜନା କରି ଛୁଟି ଦିନ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉ, ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ, ପ୍ରକୃତି ସହ କିଛି ସମୟ ନିବିଡ଼ ହୋଇଯିବାକୁ। ପ୍ରକୃତି ସହ ଏକାତ୍ମକତା ମଣିଷର ଅବଚେତନରେ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ତା'ର ଏକ ବ୍ୟାକୁଳତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବା ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସମୟ କାଟିବ ତ ଏହି ଏକାତ୍ମକତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଲୌକିକ ପ୍ରୟାସ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭବଟି ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଆପଣ ଚାହେଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ରାତିରେ ହୋଇପାରନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନସ୍କ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କେତେ ଆକୃତି ବା ପ୍ରକୃତିର ଗଛ, ଆକାଶର କେତେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ, କେତେ ବର୍ଣ୍ଣର କେତେ ରୂପର ମେଘଖଣ୍ଡ, କେତେ ଲାସ୍ୟମୟ ବିଜୁଳି, ସନ୍ତର୍ପଣରେ ବହିଯାଉଥିବା ଲଜ୍ଜାଶୀଳା ଲଳନା ପରି କ୍ଷଣକାୟା ନଦୀ ବା ଗଛର ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ରାବ, ଏହିପରି ପ୍ରକୃତିର ଅସୁମାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥାଏ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆପଣେଇ ନଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଉହାଡ଼ରେ ସେସବୁ ରହିଯାଏ। ମଣିଷ ଯାହା ଦେଖୁଥାଏ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚେନି। ଏହା ହିଁ ମଣିଷର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମଣିଷ ଯାହା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ମଣିଷ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ତେଣୁ କୁହନ୍ତି ନା ପାଷ୍ଟ ଯେ ୱେଷ୍ଟ ପେପର, ଫ୍ୟୁଚର ଯେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର, ତେଣୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବନି, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କଳା ବା କିଛି ଗୁଣ ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ବା ତରିକା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଖାଲି ପାଠ ଶିଖେଇ ଦିଏ ସେ ଆମକୁ। ଏ ଯେତିକି କଥା ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଗଛ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିବା, ବାଦଲ ଦେଖିବା, ପାହାଡ଼ ଦେଖିବା, ଝରଣା ଦେଖିବା, କିଚିରି ମିଚିରି ରାବ ଶୁଣିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଏଇଟା କହିଲି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଟ୍ସ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣ ଲୋକମାନେ, ସାଂସାରିକ ଲୋକ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବନି, ଏମିତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାର ନଥିବ, ତାର ନଜରିଆ ଏମିତି ନଥାଏ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆପଣେଇ ନଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସେସବୁ ରହିଯାଏ। ଅଥଚ ଯେକୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ପାଖରେ ଆମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇପାରନ୍ତୁ, ତା ପ୍ରତି ଆମର ସମସ୍ତ ଚେତନା ନେଇ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିମାନଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ି ଆମେ ବିମୋହିତ ହେଉଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ମହାର୍ଘ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେମାନେ ତ ବାଟର ଘାଟରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସେହିପରି କବିତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ସେ ବାଟର ଘାଟ ଦେଖି ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ଼ସୱର୍ଥଙ୍କର କବିତାରେ ଥିବା ନିହାତି ଛୋଟ ଲିଲି ଫୁଲ ବା ଡାଫୋଡିଲ୍ ବା କ୍ଷେତରେ ଫସଲ କାଟୁଥିବା ଏକୁଟିଆ ଝିଅ, ଏସବୁ ତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ କେବେ ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣିନଥିବା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରି ଅଟେ। ଏ ସମସ୍ତ କବିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସହ ସାକ୍ଷାତ କୌଣସି ଯୋଜନା କରି ପାଇଥିବା ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଦିନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକୃତି ସହ ସାକ୍ଷାତ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ଏସବୁ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗୀତ ବା ଯାହା ବି ଆପଣ କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ଘନ କଳା ରଙ୍ଗର ମେଘ ତଳେ ଶୁଭ୍ର ବଗପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତ ତାହା ଦେଖି ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଚେତନା ନେଇ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖିବାର ନଜରିଆ ଥିବା ଦରକାର, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେନି। ହେଇପାରେ କାହା ଭିତରେ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଖିବାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ନା ସେତେବେଳେ ଅତୀତ ଥିଲା, ନା ଭବିଷ୍ୟତ ଥିଲା, ନା ମନ ଥିଲା, ନା ଚିନ୍ତା ଥିଲା କେବଳ ଚେତନା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ତଥାକଥିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ, ଯେମିତି ଅଫିସକୁ ଯିବା, ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ଯିବା, ମଲ୍କୁ ଯିବା ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଯିବା ପରି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କେଉଁଠି ସମୟ ଥାଏ ବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ ଟିକିଏ ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ? କାହା ପାଖରେ ସମୟ ତ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଯାଉନି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉ, ଅନ୍ଧାର ଆକାଶରେ ଦିକି ଦିକି କରୁଥିବା ଏକୁଟିଆ ତାରା ହେଉ ବା ଆମ କୋଠରୀର କାଚ ଝରକା ଦେଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୂର ପାହାଡ଼ର ଛାଇଆ ଛବି ହେଉ, ଓ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାମଗ୍ନ ହୋଇ ଦେଖିବା, ତେବେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ଆମେ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ପାଇବା। ମୋର ଅଫିସର ଠିକ୍ ବାହାରେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବା ଗଛଟିକୁ ମୁଁ ସତରେ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଥରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଯେପରି ସେହି ଗଛକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି, କେଉଁ କାଳର ପୁରୁଣା ଗଛଟିଏ। ଅଫିସ ବଜାର ସବୁର ଗହଳି ଚହଳି, ଧାଁ ଦୌଡ଼ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିର୍ବିକାର ନିମଗ୍ନ ଏକ ସତ୍ତା। ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରକୃତିରେ ବି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ବି ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଅଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ବି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ ପ୍ରକୃତି ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ତେଣୁ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି E=mc² ଫର୍ମୁଲା ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତରଳିଯିବ, କିଛି ରହିବନି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆଉ କହିବି କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ବାଇବିଲିକାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଯଦି ନିଆଯାଏ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଜଳରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାର୍ଲଡ଼ ନିଆଁରେ ଧ୍ୱଂସ, ନିଆଁରେ, ଯାହା E=mc² ଫର୍ମୁଲା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାରି ଫର୍ମୁଲା କଥା ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ। ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବେ, ସବୁ ଶବ୍ଦ ମହାଶବ୍ଦ ସହିତ ଲୋପ ପାଇବ, ସବୁ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହଣ ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଝଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ପୃଥିବୀ। ମାସ୍ = ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଟୁ ଲାଇଟ୍, ସବୁ କନଭର୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ହେବ? ଉତ୍ତାପରେ ଏତେ ତରଳିଯିବ, ଏତେ ତାପମାତ୍ରା ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଏ ଦୁନିଆ ସବୁଠୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେ କେତେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଥିବେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍, ଏକଥା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଅଧିକା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଶେଷ ହେବ।
କେଉଁ କାଳର ପୁରୁଣା ଗଛଟି ଅଫିସ୍ ବଜାର ସବୁର ଗହଳି ଚହଳି ଭିତରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିର୍ବିକାର ନିମ୍ନଗୁଣ ଏକ ସତ୍ତା ମୋ ପାଇଁ କେବେ ନଥିବା ବା ଶୁଷ୍କ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି ଲାଗୁଥିବା ବୃକ୍ଷଟି ହଠାତ୍ ଏକ ଅମାପ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ରୂପେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉଭା ହେଲା। ଏ ଗଛ କଥା କହିଲେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଶୁଖିଯା, ଶୁଖିଗଲା। ସେ ଆଦେଶ ଯେଉଁ ଫଳ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ନାହିଁ ଶୁଖି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାରୁ ସେ ଶୁଖିଗଲା। ସେମିତି କଥାରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲି କଥା ବହି ପତ୍ରିକାରେ ଯେ ଗଛର ବି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଗଛର ବି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନୁହେଁବାର ପାଠ ଗୋଟେ ଥିଲା ପିଲାବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ, କେଉଁ ଗୋଟେ ମହର୍ଷି ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ଶବର ପିଲା ବୋଧେ ତା ଭିତରେ କନଭରସେସନ୍, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଭରସେସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଗଛକୁ ନୁହେଁବାର ମନ୍ତ୍ରଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଏ ତ ମାନେ ପୌରାଣିକ କଥା ବା ମନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ରିକ କଥା ଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ଗଛକୁ ନୁହେଁବାର କଳା ଗୋଟେ ଅଛି, ଗଛ ବି ନଇଁବ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ, କିଛି ଗୁଣିଆ ଗାରିଡ଼ି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ବାରିରେ ପକାଇଦେବେ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଲୋକ ମଣିଷ ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଗଛ ଚଲେଇବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ି ଲୋକ। ଏମିତି ବି କିଛି ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଚଲେଇବା ବେଳକୁ ଗଛ ଚଲେଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୁଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗ, ମନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ଯୁଗ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ। ସମୟ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ। ପୁଷ୍ପ ବିମାନ ଚଳାଉଥିଲେ କିଏ? ରାବଣ। ପୁଷ୍ପ ବିମାନ ଚଳାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଗଛ ନୂଆ ହେଉଥିଲା, ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସବୁ ହେଉଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରର ଦେଶ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସବୁ ହେଉଥିଲା। ଝାଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନଙ୍କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାଉଁରିଆ ପିନ୍ଧିବା, ଏ ଶୁଭ ଅଶୁଭ କଥା ଦେଖିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସବୁ ଚାଲେ। ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର କେତେ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଗଛର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ବୁଟ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ତାହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଦେଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ ମୋ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରିଯାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଅନେକ ରାତିର ଆକାଶକୁ କେବେ ସାଥୀ କରିନଥାଉ। ଚୁପଚାପ ଏକୁଟିଆ ଛାତ ଉପରେ ବସି ରାତି ଆକାଶର ଅଗଣିତ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଏ ବା ସୃଷ୍ଟିର ଅସୀମତାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିବ? ବୋଧହୁଏ ଏଇ କାରଣ ହେତୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଦେଖ ତାରା ଦେଖୁଛ ନା, ତାରା ଆକାଶର ତାରାଗଣ ପରି ତୁମର ବଂଶ ହେବେ। ସେ ଯଦି କେବେ ସେ ତାରା ଦେଖିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଉପମା ବା ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ନଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ। ଅବ୍ରାହମ ବି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାଯାବର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତମ୍ବୁ ଟାଣିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପାଲ ଟାଣିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରକୃତି ଗଛ ଲତା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ତାରା ଭର୍ତ୍ତି ଆକାଶ ଜନରାତିରେ ଦେଖିଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖିକି କହିଲେ ତମ ବଂଶଟା ଏ ତାରା ଭଳି ହେବେ, ତାରା ଭଳି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ମଣିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେ। ପ୍ରକୃତି ତ ମୂଳ ଉତ୍ସ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସବୁ ଶିଖା। ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆମ ଦେହରେ ଯାହା ଅଛି, ସେ ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁଭଳି ପଦାର୍ଥ ମାନ ଅଛି, ଜୁଲୋଜି ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ସେ କଥା, ମେଡ଼ିକାଲ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଜିନିଷ ମାଟିରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ପେପରରେ ଲେଖା ହୁଏ ସେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ। ପଞ୍ଚଭୂତ କ'ଣ? ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚଭୂତ, ଏସବୁ କଥା କ'ଣ? ପଞ୍ଚଭୂତ ବୋଲେ କ'ଣ? ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ତେଜ, ମାଟି, ପାଣି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ପଞ୍ଚଭୂତ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯାହା ଅଛି ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଅଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ସେଇଥିରୁ ତିଆରି, ପୁଣି ସେଇଥିରେ ଲୀନ ହେବ। ପ୍ରକୃତିର ମାଟିରୁ ତିଆରି, ମାଟିରେ ଲୀନ ହେବ। ସେ କଥାକୁ ଯାଉନି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଏକ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ ମୋ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରେ। ସେହିପରି ଆମେ ଅନେକ ରାତିର ଆକାଶକୁ କେବେ ସାଥୀ କରିନଥାଉ। ଚୁପଚାପ ଏକୁଟିଆ ଛାତ ଉପରେ ବସି ରାତି ଆକାଶର ଅଗଣିତ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଏ ବା ସୃଷ୍ଟିର ଅସୀମତାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିବ? ଠିକ୍ ଯେମିତି ଭଏଜର ଏକ ମହାକାଶଯାନ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋର ମହାଶୂନ୍ୟର ଅସୁମାରୀ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ କ୍ଷୀଣ ମ୍ଳାନ ନୀଳ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ କାର୍ଲ ସାଗାନ ସୃଷ୍ଟିର ଅସୀମତା ଓ ମଣିଷ ସ୍ଥିତିର ଅକିଞ୍ଚନତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଗଲା ପରି ଏଥିପାଇଁ ଲାଗେ ଯେ ସହର ବଜାରରେ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚିରନ୍ତନତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରଟି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଛାତ ଉପରେ। ଆକାଶଟା କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି କି? ଆପଣ ଟାଉନରେ ରୁହନ୍ତୁ କି କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି କି? ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଛି ମୁଁ 2-4-6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ, କି ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ରହିଯିବି କିଛି ସମୟ। ଏ ତ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯଦି ଆମ ଗୋଟେ ଟାଉନ ରହୁଛନ୍ତି, ସହର ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ଯିବା? ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇପାରିବା ଜନରାତିରେ, ଛାତ ଉପରୁ ତାରାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆକାଶକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ ତ ହେବ, ସେଭଳିଆ ମନୋଭାବ ଥିଲେ ତ ହେବ। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ବେଶୀ ଦେଖନି ଜନତାରା,
ଗୁଡ଼ାଏ ଗୀତ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ କି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୀତ ଅଛି। ଜୋଛନା ଲୋଚନା ଦୂର ନୀଳ ଗଗନେ ଏ ମନ ମାନେ ନା ଏଇ ମଧୁ ଲଗନେ। ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବଣତା ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ପରିହାସର ପାତ୍ର ହେଉଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ଦିନ ଅଫିସରୁ ନଈ କୂଳ ରାସ୍ତାରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ଦେଖି ସ୍କୁଟରକୁ ରଖିଦିଏ ଏବଂ ନଈକୁ ଅନେଇ ବେଶ କିଛି ସମୟ କଟେଇ ଚାଲି ଆସେ। ମୁଁ ତାକୁ ଦିନେ ପଚାରିଲି, ସବୁଦିନ କ'ଣ ସେ ଶୁଖିଲା ନଈ ଛୋଟିଆ ପାଣିଦାର ଖଣ୍ଡେ କୂଳରେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ତାକୁ ଦେଖି କ'ଣ ପାଉଛୁ? ସେ ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲା, ସେ ସବୁ ତ ମୁଁ ଦେଖେ, ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସେ ନଦୀର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବସିକିରି ମହାନଦୀ ପଠାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, କାହାକୁ କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ, କୂଳେ କୂଳେ ବସି ବୁଲିକିରି ସେ ସକାଳୁ ତାଜା ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସକାଳ ବୁଲା ଦେହକୁ ବହୁତ ହିତ, ସକାଳୁ ବୁଲା ଦେହକୁ ହିତ, ହଁ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଜି ସେସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଆମେ ତ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମଣିଷ ଆଜି ବହୁତ ସକସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଥରେ ଜାପାନରେ ବୋଧେ କେଉଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଭାରତରେ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା ହୁଏ, ମାଟି ଦେବତାର ପୂଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଙ୍ଗର ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଇଏ ବି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଭାଗ ବା ଗୋଟେ ପରିଚୟ, ଗୋଟେ ହିସ୍ସା। ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବଣତା ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ପରିହାସର ପାତ୍ର ହେଉଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦିନ ଅଫିସରୁ ପଢ଼ିଦେଲି ପରା। ସେ ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲା, ସବୁ ତ ମୁଁ ଦେଖେ, ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନଦୀର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। କେବେ କେବେ ମୋ ମନକୁ ଆସେ, କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ପାହାଡ଼ରୁ ବହି ଆସିଛି କେତେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷୀଣ ପାଣି ଧାରଟିଏ ବହି ଯାଉଛି ଅଙ୍କାମଙ୍କା ହୋଇ କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା। ମୋ ଗାଁ ନଈ ଯାଏ ବହି ବହି ମୋ ପ୍ରିୟା ଗାଁ ଦେଇ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି। ମୋ ଗାଁ ନଈ ଯାଏ ବହି ବହି ମୋ ପ୍ରିୟା ଗାଁ ଦେଇ, ସେ ଗାଁ ପବନ, ସେ ଗାଁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ମଳୟ ପବନ ଯାଏ ମୋ ଝରକା ଦେଇ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି। ଯେମିତି ଅଶ୍ୱତଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବୁଦ୍ଧ ବସିକିରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ଏ ପ୍ରକୃତି ରାଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଷି ମହର୍ଷିମାନେ ହିମାଳୟର ପାହାଡ଼ ଯାଇକି, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲା ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ହିମାଳୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଗୁମ୍ଫା ମେଳରେ ରହିକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାମାନେ ପ୍ରକୃତି ଯାଇକିରି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ପ୍ରକୃତିରେ ଥିଲେ କବି ଭାବୁକ ସବୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, ଚଢ଼େଇ ପାରା ସବୁ ଜିନିଷ, ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ପାଣି ପବନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। କାଠ ଜଙ୍ଗଲ କି ପାଣି ପବନ ଲୁହା ଯାହା ବି ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିରେ ପୁଣି ମିଶିଯିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଣଦେଖା କରିକିରି ଆଜି ଆମେ ଧୂଳିସା ଦେବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କେବେ ମୋ ମନକୁ ଆସେ, କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ପାହାଡ଼ରୁ ବହି ଆସି କେତେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷୀଣ ପାଣି ଧାରଟିଏ ବହି ଯାଉଛି ଅଙ୍କାମଙ୍କା ହୋଇ କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, କେତେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି, କିଛି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଡ଼ମ୍ବର ନାହିଁ। ମୋତେ ତା'ର ଏମିତି ବହିଯିବା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ଅନୁଭବର କଥା ଏଇଟା, କାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦାଉଦ ବି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ପାପରେ ପଡ଼ିଲେ। ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତିକ ନୈସର୍ଗିକ ଉପସର୍ଗ ମାନେ ବିଭୋର ହେଇକିରି ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ କି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉ, କବି ଭାବୁକ ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ଶିଖୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କେତେ ବଖାଣିବେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବା କଥା, ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ। ଅନୁଭବର କଥା ଏଇଟା, କାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ପ୍ରାୟ ଏହିପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କିଚିରି ମିଚିରି କରି ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଆମ ମନଟି ଆର୍ଦ୍ର କୋମଳ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଦେଖୁ, ଆମ ମନରେ ବି ଅତି ସଂଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭାବ ସଞ୍ଚରିଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ନୀରବରେ ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସତରେ ଦେଖୁ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାକ୍ଷାତ ଏକ ବିଶାଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ନପାରେ, ମାତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ସାକ୍ଷାତ, ଏଇ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧାରାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧିରୁ
ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତମାନ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଆମ ଜୀବନର ଚରମ ବ୍ୟର୍ଥତା ଅଟେ। ସଂସାରକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୃଷ୍ଟି ଆମ ଆଗରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଭାବ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ମୂଳରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଶ୍ରା କରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜାଗରଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଇଛି, ବହୁତ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ପରା ନ୍ୟୁଟନ୍ କେଉଁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ି ଦେଇ ବସିଥିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ଫଳ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାଭିଟିର କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଫିଜିକ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠୁ ଫିଜିକ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି ସତ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।